स्टूडेक्स लैब होची हमरो ओडे ड्रीम प्रोजेक्ट ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ओडे କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଗୋଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋଗୋଟାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ डिजाइन କରିଛୁ स्टूडेक्स लैब ओडिया मीडियम कोचिंग सेंटर षष्ठ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣ ବି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲ୍ୟାବର ବି ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मु जीवन ज्योति ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲଗ स्वागत करूँ आपको आमर आउ एक मजादार इंटरेस्टिंग डेली ब्लॉग सेशन डेली ब्लग सेक्शन डेली ब्लग तो ହେଇକି ଆଉ ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ निहाती ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ତ ସବୁତିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାହବ। बहुत दिन पर आज आमर ब्लॉग ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗଟା ଆମେ କୋଉଠି କରିଥିଲେ लास्ट ब्लॉग आम जाइए आम बोधे बागदेवी मंदिर गंजाम आपरठू आमर मिसिकी कौन भी ब्लॉग ही नाला सेटा भी आम बोधे जाइए केबे डिसेम्बर जनवरी बोधे जाइए न्यू इयर पूर्व ହଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ तापरठू आमर ब्लॉग पूरा टोटाल बंद होता कहीं बंद होता एवं ता पछरे कौन कौन रिजन अच्छे बंद करने समय आम कौन कौन करूँ एवं आज आम जो ये आसिक बसीचु तार भी रिजन कौन अच्छे गोटे विराट बड़ रिजन अच्छे जाली भी 9 मास है ब्लॉग बंद अच्छी हाँ पाखापाखि 8 मास 9 मास है ब्लॉग बंद थिला बहुत लोग भी क्वेश्चन करछन बहुत लोग आमर जो माने सब्सक्राइबर अच्छे से भी क्वेश्चन करछन कहीं ब्लॉग सर बंद अच्छे तो तार रिजन आम आज धरिकी आसी जाइछु आज आम टोटाल एक्सप्लेन करूँ आम 8-9 मास भर कौन करूँ कुआड़े जाइथिलु आज आम आसिक कोठी पहुंचु ता पूर्व जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छा काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निहाती कर दियंतु एवं लेट्स कंटिन्यू आपन देखि पारथुए हम पछड़ गोटे बैनरटे लगी लेखा अछि वेलकम टू स्टूडेक्स लैब आ उभय पार्श्व आप देखि पारथुए गणेश मूर्ति अच्छे और माँ बागदेवी बा सरस्वती मूर्ति अच्छे तो स्टूडेक्स लैब कौन है स्टूडेक्स लैब एटा किपरि स्टार्ट हला कहीं स्टार्ट हला नहीं स्टूडेंट्स लैब कौन हेटा तो कहि दवा ना स्टूडेक्स लैब होची हमर ओडे ड्रीम प्रोजेक्ट आमे लास्ट 6 मास 8 मास भीतर एटा को भाबिथिलु आ जेहेतु आमे दि जण पार्टनर ओके पार्टनर इन द सेंस ब्लॉगिंग पार्टनर फास्ट तो से मोबाइल पाठ पढला देन तापर आमे मिसिले एटा तो कहि जे एटा तो आमे आगरो हम ब्लॉग देखन जानि छन जानि छथि तो से मोर स्टूडेंट मु तार टीचर तापर दि जण आगो मिसिलु भाई हेलु तापर बुली के ब्लॉग कला भीतर आम भीतर अंडरस्टैंडिंग पूरा परफेक्ट मैच कला तापर आम डिसाइड कलु कि भाई यही जो ब्लॉगिंग पार्टनरशिप टाको आम गोटे बिजनेस पार्टनरशिप रे कन्वर्ट करवा तापर आम माइंड चलता कि आम कौन बा बिजनेस करें आप जानते मु लास्ट ईयर भी बहुत सारा इंडिविजुअल कोचिंग सब कराऊली पिला पढ़ाऊली जमीक मो बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड अच्छी एवं मु पर्टिकुलरली केमिस्ट्री ऑनर्स रु बिलोंग्स करे तो मुझे पिला सीबीएसई बीएससी सबू पिला कोचिंग्स दिए पढ़ाए जेहेतु मोर साइंस बैकग्राउंड अच्छी मु ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई पारे तो सही रिलेटेड आम भाविलु कि गोटे आम गोटे कोचिंग सेंटर स्टार्ट करूँ बोली तो बहुत दिन धरी यहाँ मुझे +3 भी पढ़ुली से टाइम मो माइंड था कारण मु लास्ट या पूर्व गोटे कोचिंग सेंटर सागर आसोसिएट होती देन से बाहरला पर मो माइंड चलता कि मो निजर गोटे संस्था रहा दरकार नयागढ़ आउ से मत गोटे बढ़िया गोटे पिलाटे दरकार जी कि सदाबले मो सांगे रोथो मो भल मंद सब जिन बुझुव से भाया मत गोटे पार्टनर टे दरकार था तो मुझे भाविली कि मो भाई ठू मोटे बेस्ट पार्टनर मिले ना बोली आम फास्ट भाविदेलु आम गोटे कोचिंग सेंटर ओपन करवा मैंने सार फास्ट भाविले मत गोटे दिन कहले कि गोटे कोचिंग सेंटर खोलिया मुझे कहले कोचिंग सेंटर हठात कौन सार हिंदी गोटे कौन भाविले कोचिंग सेंटर खोलिया कहले हाँ हूँ तुम यदि भाविच करिया गोटे कथा सेमती आम भाविदेलु कि गोटे कोचिंग सेंटर ओपन हम तापर आम पाखे फास्ट कॉम्प्लिकेशन कौन थी फास्ट आमर थिला एटा जे माने सार मत जेतले आम बसथिलु गोटे दिन संध्यारे ए स्टोरी टे कहंतु आम एमती प्राय सदाबले नयागढ़ एमती बुलाबुली करूँ सदने ब्लॉग नथाए संध्या नथाए आम इवनिंग टाइम रे संडे वीकेंड रे एमती आम बसिकी तार मोर एमती पुलिस पड़िया है आमर सब पार्क फार्क अच्छी तो से बुलाबुली हुए ଖିଆପିଆ हुए मजामस्ती हुए तो हठात मुझे दिन कहदेली गोटे भावी गोटे कोचिंग सेंटर नयागढ़ स्टार्ट करवा तो सी टे जेहेतु मोटर टे जूनियर अच्छी से भाविला कि सर कौन गोटे हठात कि गोटे माइंड आसला
ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ କୋଚିଂ ଦେଉଛି, ତ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଜର ସେଣ୍ଟରଟେ କରିବାନି, ଯାହାକି ଆମର ବି ନା ନେମ୍ ଫେମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାପାବୁଲ୍ ଅଛେ, ଆମେ ସେଇଟା ବୁଲି ବୁଲି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁ କରିବା, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁ ନ କରିବା। ତ ସେଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ମୋର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା କି ଡାକି ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଯେ ସାର୍ କେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଜାଣିଥିବେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଆମେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଘରମାନଙ୍କରେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେମିତିକି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ବୁଝିଲେ କି, ମୂଳଧନଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 2025 ମସିହାରେ ବିନା ମୂଳଧନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ପଇସାଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣେଇଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟେ ଓପନ୍ କରିବୁ। ଆମ ଘରେ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କହିଲେ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ତାପରେ ବି ଆମର ସବୁ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ସବୁ ଏତେ ବି ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ନୁହଁ, ଫିର୍ ବି ଘରେ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି ମୋ ମଦର, ମୋ ମାମାଙ୍କୁ। ତ ସେ ବି ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, କାହାକୁ ନେଇ କରିବୁ, କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ରେଷ୍ଟ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତାଙ୍କ ଘରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କହିଲେ ତମ ଘରେ। ଘରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଘରେ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏକେଲା କରିବୁ ନା ମିଶିକି କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ମୋର ମିଶିକି କରିବୁ। ତାପରେ ଘରେ ଟିକେ ଗେଙ୍ଗା ହେଲେ, ଘରେ ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, କ'ଣ ହେବ କି ନାହିଁ, ତତେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ନୁହଁ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଭାବିଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ ହେବ କି 2025ରେ କରିବନି ବୋଲି। ନିହାତି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 2026ରେ ଦେଖିବା ଏଇ ବର୍ଷଟା ଷ୍ଟଡି କରିବା ମାର୍କେଟଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାପରେ 2026ରେ କରିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ହଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହଁ କି ଆମେ ପୋଖରୀକି ନ ଡେଇଁକି ଜାଣିବାନି ଯେ ପୋଖରୀର ଗଭୀରତା କେତେ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଯାହା କରିକି ଆମର ପଇସା ପତ୍ରର ସୁବିଧା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଇଗଲା, ପଇସା ପତ୍ର ସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘର ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟରେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କ୍ୟାମ୍ପସଟା ଦେଖେଇବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ହେଲା। ମାନେ ଏମିତି କହିବେ କି କ୍ୟାମ୍ପସ ବି ଆମକୁ ମିଳୁନଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ପଟେ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଲୋକେସନରେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି କୋଉଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେଟର କ୍ୟାମ୍ପସ ମିଳିବ, କୋଉଠି ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲା ଥିବେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବେଟର ମାନେ ଟିଚିଂ ଦେଇପାରୁଥିବୁ। ଆମ ଆୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବି ଥିଲା କି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକେସନଟେ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ରହିବ। ତେଣୁ କରିକି ଯେମିତିକି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍, ଯେଉଁମାନେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରେ ଆମର 2ଟା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ, ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ତ ତାରି ଲୋକେସନ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ମାନେ ମଝିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକେସନରେ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରାମସାହୁ ଗଳି ପାଖରେ, ରାମସାହୁ ଗଳି ମଝିରେ କିନା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଛୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଛୁ। ତ ସେ ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ଆସିଗଲା ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି ଥିଲି, ତ ମୋତେ ରିଗାର୍ଡିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଥିଲା କି କେମିତି କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦରକାର। ତ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଜମାରୁ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା। ମୁଁ ଲ କରୁଛି, ହେଲା କି, ମୁଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଟିଚିଂ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନଥିଲା। ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ହବନି କ'ଣ, ସବୁ ହବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି କେମିତି କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ତ ମୋର କେବେ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର, ଆଉ ହବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଜିନିଷ, ହବନି କ'ଣ, ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯଦି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବା କି ନାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ଲାଇଫରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଯୋଉଠିକି ତମେ ଭାବିବ କି ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଭିନ୍ସ କରେଇଲି, ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରିବା, କାରଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜଣା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବନେଇ ନ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବା କରୁଛେ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଟ୍ ସାଟ୍ ହେଲା।
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଲା କି କୋଚିଂର ଗୋଟେ ନାଁଟେ କ'ଣ ଦେବା ନା ହେଲା କି ବହୁତ ସାରା ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆସିଲା, ଯେମିତିକି ମୋ ନାଁ ଜୀବନ, ତା ନାଁ ଜ୍ୟୋତି, ଭାବିଲି କି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ରଖିଦେବା। ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁଜର ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା କି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ପିଲାମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହଉଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ନା ମାନେ କାହାର ନାଁ ବି ଯେମିତିକି ଆମର ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ବହୁତ ସାରା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆମ୍ବିସନ୍, ଜେନୁଇନ୍, ଗୁଡ଼ାଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ୟୁନିକନେସ୍ ଚକରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନାଁ ରଖିବାକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ମୋତେ ମାମୁଁ ସଜେସନ୍ କଲେ କି ତୁ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତାର ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେଇକି ତୁ ସେଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତାପରେ ସେଠି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ମାମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ତିଆରି କରିବି, ବଟ୍ ତାର ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବି? ତ ମାମୁଁ ମୋତେ AI ଜେନେରେଟରରେ ବହୁତ ସାରା ନାଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ନାଁଟା ମୋତେ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା, ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍। ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଆଉ ଲ୍ୟାବ୍ଟାକୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ତେଣୁ 2-4 ବର୍ଷ ଏଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବା ପରେ ଲ୍ୟାବ୍ଟା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାଙ୍କର। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କିଛି ଜଣ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଚାଲିଲା, ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ବୋଲି। ଏମିତି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶକୁ କହିଲି କି ଭାଇ ନାଁଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ହଡଲ୍ସ ଚାଲିଛି, ତ କେମିତି ହେବ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ବି ଆମେ ଆରାମରେ ତାକୁ ନାଁଟା ବି ଜେନେରେଟ୍ କରିଦେବା, କଲେ ବି ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଯେତିକି ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଆରାମରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଭାଇ ମୋର ସେଥିରେ ବି ରାଜି ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 8 ମାସ 9 ମାସର ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପରେ ଆମେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। କେବେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2025, ନା ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ କୋଚିଂର ଫାଷ୍ଟ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲା। ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନର ବି ଫଟୋ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସେଇଦିନ ଆମକୁ 8ଟା ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଫଟୋଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପପଅପ୍ରେ ମୁଁ ଆଟାଚ୍ କରିବି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନର ଆମର ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ ପାଖକୁ 8-9ଟା ପିଲା ଆରାମସେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇଦିନ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଭାଇ ମୋର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବବି କି ତ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ। ଆମେ 3 ଜଣ ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ତାର ଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଆମ ବବିର ତ MSc ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସେ MSc କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର୍ସ ଭାବିକି ଗୋଟେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ଭାଇର ମୋର ତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଲା, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିକି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖା ହେବି, ତାପରେ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତାପରେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ପାର୍ଟନରସିପ୍ଟା ଆଜିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ମାନେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ହବ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଭାଇ ହବ୍ ବନେଇବା ନୟାଗଡ଼ରେ। କୋଚିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲାସ୍ 4th ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 10th। ଯେତେକ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା, ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା, ଅରବିନ୍ଦ ହେଲା, ସରସ୍ୱତୀ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ କଭର କରୁଛୁ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ଆମର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ସବୁ। ଅରବିନ୍ଦ ପିଲାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ବି ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଆମର ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୋଚିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ କି କଣ ଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁ ଆସୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆରେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁନି, କାରଣ ଯେ ବି ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ପର୍ସନାଲ କୋଚିଂ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆମର CBSE କୋଚିଂ ମୋର ହେଲା କି। ତାପରେ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ତାପରେ କୋଚିଂ ହେବ 4ଟା ବେଳେ, ସକାଳେ ବି କୋଚିଂ ହେଉଛି ଆମର 2 ବେଳିଆ କୋଚିଂ, 6ଟାରୁ 8ଟା ଲେଖେ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ମିଳେନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସାର୍ ମୋତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ କହିଲି ସାର୍ କେବେ କରିବା, ଏମିତି ହେଉନଥିଲା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ଏସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି
ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ହଁ ନିହାତି କାରଣ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବା, ତାପରେ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା, ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ଲଗିଂ ବନ୍ଦ ହେଇକି ତାପରେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା, ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ହାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ଲଗିଂ ଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହବନି କେବେ, ସେ କୋଚିଂ ଚାଲିଥିବା ବ୍ଲଗିଂ ଟା ଆମର ବ୍ଲଗିଂ ଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଚାଲିବ। ବ୍ଲଗିଂ ଆମେ କେବଳ ଟିକେ ଟାଇମ୍, ଯେମିତି ଧନ କହିଲା କି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଗିଂ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲୁ। ହଁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବ୍ଲଗିଂ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତାର ସେ ପାଇଯାଇଥିବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ହେଉଛି ତାର କାରଣ। ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ତିଆରି ହେବାର ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଖୋଲି ରଖିଦେଲୁ। ତ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍? ତ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡେସ୍କ ଆସିଲା ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ହେଲା ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ୱେରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ, ସାର୍ ହଉ ମୁଁ ହଉ, ତାପରେ ନୟାଗଡ଼ର ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାଙ୍କ ପିଲା ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ 20ଟା ପିଲା ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ 20ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଲାସରୁ ମିଶିକି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଟିକେ ବି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଯେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ 20 ଜଣ ଗାର୍ଡିଆନ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ଆମେ 10ମ ପିଲା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଯେ ଆମେ ସାର୍ ମୋର ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଛୋଟରୁ ନବମ ଯାକେ ପିଲା ହେବେ, 10ମ ପିଲା ହେବେନି, କିନ୍ତୁ 10ମ ପିଲା ଏମିତି ଆସିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି, ଯାହା ହବ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହବ। ତ ଇଏ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବର ଶୁରୁଆତ ହେଇସାରିଛି। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ କହିବା କଥା କି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମ କୋଚିଂ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ନିହାତି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଜଣେଇ ନଥିଲୁ କାହାକୁ, ଆମର କାରଣ କୁହାଯାଏ କି ନଜର ଲଗ ଯାତା है जो बोलते हैं ना, କି ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ତ ଆମେ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିକ୍ରେଟଲି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ଆଜି ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନୁ ଜିନିଷଟା, ଯେହେତୁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିନେ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରିବାର ନିହାତି ଗୋଟେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର ଆଉ ଜୀବନର ଯୋଡିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହେଲା କି ବହୁତ ସାରା ମିଶିକି ଆମେ ଭାଇର ମୋର ଭିଡିଓଜ ବନେଇଛୁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି କେମିତି ଏଇଟା ଅଧୁରା ରହିଯିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବର କାହାଣୀଟା ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ପିଲା କାହିଁକି ଭାବିବେ ଯେ ସାର ଅଧାରେ କିନା ବ୍ଲଗିଂ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓଟେ ଆସିଲା, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗୁଛି। କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲିବ ଆମର ଭିଡିଓ ସବୁ। ଏମିତି ଲାଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଟା ମତେ ଧରେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣ ନିହାତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ 2026 ଠୁ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ, ଖାଇବେ, ରହିବେ, ପଢିବେ, ସବୁ ତ ଆମ ପାଖରେ କରିପାରିବେ। ସ୍କୁଲିଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେନ୍ଦ୍ରା ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଡିଜ ୱାର୍ଡେନ ରହିଲେ, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ୍ଟସ ୱାର୍ଡେନ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରିବେ। ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଆଗ ନିଜ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ତ ନିହାତି ଭାବୁଛି କି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ କଥା ଶୁଣି ବୁଝିବେ, ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରୁ ଦଶମ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ପିଲା ଆପଣ ନିହାତି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବୁ, ସବୁ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏନି ରିଗାର୍ଡିଂ ହେଲ୍ପ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବର କାହାଣୀ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଷ୍ଟୁଡେକ୍ସ ଲ୍ୟାବର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କୋଉଠି ଅଛି, କ'ଣ କେତେଟା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ସ ଆମର ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି, ଅଫିସ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ଅଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପସର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମର କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପସର ପୁରା ଆଉଟର ଲୋକେସନଟା। ଏଇ ଲେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ରାମ ସାହୁ ଲେନ୍ ବା ଓଲ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ ଲେନ୍ ବୋଲି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମର କୋଚିଂର ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସ ନୟାଗଡ଼ ଅଛି, ଆଉ କୋଚିଂର ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଧନା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି।
तो यहाँ हूँ आम कोचिंग सेंटर जिते आप फास्ट ऑफ ऑल कोचिंग सेंटर बाहर देखिए आम कोचिंग सेंटर आपन को पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देखा मिल जाए स्टूडेक्स लैब ओडिया मीडियम कोचिंग सेंटर चतुर्थ श्रेणी ठारू दशम श्रेणी आउ ये जो लोगोटा आपने देखुं ए लोगोटा को आम सेल्फ डिजाइन करूँ शिक्षार मंदिर गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन निजे वेल डिजाइन कर मझे देखिए बही अच्छी सूर्य चित्र अच्छी आउ स्टूडेंट्स लैब लिखा है तले देखिए यहाँ आम टैग लाइन एजुकेशन इज विजडम बर्तमान चलतु कोचिंग भीतर को जावा आउ कोचिंग कैंपस टाक पूरा बढ़िया भाव एक्सप्लोर करिया चलो तो ये हूँ आम कोचिंग कैंपस आम कोचिंग कैंपस बाहर गोटे विराट बड़ पार्किंग स्पेस आपको देखा मिल जाए इन फ्यूचर रे हमर एटा बेस्ट पूरा बढ़िया यूटिलाइज हबो जेतले हमें गणेश पूजा करबा सरस्वती पूजा करबा हमर फंक्शन हमर मध्य रहइबो इयरली गोटे थरा फंक्शन रहइबो सेही टाइम रे एटा हमर बढ़िया से यूटिलाइज हबो एबे जेतो एटा पुराना कैंपस थिला तो एमिति हेकी पड़ी छै हमर माने 200 खंडे पिलांग साइकिल रहइबो आराम रे रहि पारो आ एठी मध्ये हमर देखि पारते गोटे बगीचा टाइप रो कदली गछ सब हेछि गोटे गुरुकुल पूरा गुरुकुल भले आपन को निहाती फील हबो आ एठी देखि घर पूरा एटा हमर कोचिंग रो पूरा फ्रंट साइड तो एठी देखो पिला जदि हॉस्टल भी आसिक रहिबे तो एठी भी तांको पे पूरा प्रॉपर माने सब प्रकार अरेंजमेंट हम व्यवस्था करै जो पिला भी बोरिंग भी हेबेनी कोन होछि ना हमर हॉस्टल जो गार्डियन मैन अछंती से खोसंती खट काई नाही आ माने से खाली सब इंच अरे भाई सब इंच जदि खोजु जो ताले पिला हॉस्टल को पे छाडु सुनंदु पिला हमर जेंति संस्कृत रे गोटे श्लोकटी अछि मु अवश्य संस्कृत मोर एते जोरे होएनी एते बढ़िया से होएनी जेमिति कि बक ध्यान स्वान निद्रा इन सब कोन कोन अछि तो पिला को सब फैसिलिटीज मिली जिवो त पाठ पढिबो नै पिला को निजे कष्ट करियो दियो निजे से माने फील करू जे मु पाठ गुरुकुल पिला मन सर जिंदे रही कि निजे सफा करथिले निजे रोसई करथिले माने बहुत हे जिंस त नाही रोसई नै एबे तो सब कमी गलानी कॉम्पिटिशन तो एठी देखि पारथुए एटा हमर बैनर टारे लिखा अछि स्टूडेंट्स लैब ओडिया मीडियम कोचिंग सेंटर षष्ठ श्रेणी ठारू दशम श्रेणी हॉस्टल आ लाइब्रेरी रो फैसिलिटीज मध्ये हम सुनो षष्ठ श्रेणी दशम श्रेणी हम आरंभ करथिलु किंतु माने एबे माने द्वितीय पिला भी आसछथि कोन कारण होछि कोन ना गोटे अष्टम क्लास पिलाटे आसिला तो अष्टम क्लास पिलाटर भाई उठी की बहुत अछि सान पिलाटे निहाती आसीबो से भी आसीबो तेनु करी कि ताकू हमको माने बाध्यता सहित रखिया को पड़िला तो धीरे धीरे सेटा चतुर्थ श्रेणी ठू आम स्टार्ट करिछु हैला कि तापर धीरे धीरे देखिबा को आम पाखु गार्डियन आछंदी केमिति कोन आछंदी तो ये होची हमर आउटर कैंपस चलंतो भीतर को जिबा ऑफिस रूम टा टिके देखिबा क्लासरूम रा टिके देखिबा परतान हम कोचिंग कैंपस भीतर को पळि आसु एठी देखंतु प्रथमे आपन को ओपनिंग रे किना हमर स्टूडेंट्स लैब रो सब रूटीन वगैरह आपन को देखिया को मिलि जिवो आ लाइटनिंग रो प्रॉपर अरेंजमेंट हम सब करै देछु आ एठी देखि पारथुए पंचमुखी हनुमान एक खूब सुंदर फोटो मध्ये हम एठी लगेइछु दिस इज आवर ऑफिस रूम ये हमर छोटिया ऑफिस रूम टी एठी हमें महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथंकर फोटो मध्ये रखिछु एटा हमर स्टडी टेबल छोटे लाफिंग बुद्धा मध्ये हमर अछन जेहेतु हमर कैंपस टा माने हमको गोटे हड़बड़ रे मिलिथिला तो ऑफिस रूम डिजाइनिंग करिया को हमको एते भी बढ़िया अछि किछ असुविधा भी नै टिके ठंडा लागिछि आ हमर देखि पारथै एठी हम ठाकुर मध्ये रखिछु महाप्रभु जगन्नाथ अछंदी बलभद्र सुभद्रा लक्ष्मी माँ मध्ये अछंदी गणेश अछंदी एवं हनुमान मध्ये आमे मूर्ति रखी पूजी करूछु तो ये थिला ऑफिस रूम रो व्यू तो चलंतो आगो जिबा एवं क्लासरूम रे टिके बढ़िया से विजिट करिया तो ये गोटे क्लासरूम हम पाखरे अछि देखि पारथै ये हमर 9th क्लास हमें सब व्हाइट बोर्ड रो सब फैसिलिटीज पिला को दे देछु व्हाइट बोर्ड मार्कर रो व्हाइट बोर्ड रो फैसिलिटीज तो पिला आराम रे हमर लेखा पढ़ा सब आराम रे करि परिबे एटा हमर बुक सेल्फ ला एठी सब हमर सब प्रकार जिंस पत्र एठी थुआ अछि आउ जेहेतु एटा लिविंग बिल्डिंग टा एटा किचन सेक्शन अटैच हेछि आउ टॉयलेट सेक्शन मध्ये एठी अटैच हेछि एटा त हमें ब्लॉक करथुलो माने स्टार्ट ए क्लास रे तो हमें ब्लॉक करूथुलो एटा हमर 10th क्लासेस एठी हमर 10th पिला माने बसी के पाठ साड पढछन आ यार फ्लोरिंग सेक्शन देखि परते पूरा मस्त भाबरे फ्लोरिंग हेछि आ एठी मध्ये हमें हमर व्हाइट बोर्ड अटैच कर देछु आ एठी हमको गोटे कपबोर्ड गोदरेज मध्ये कहि परबे एटा मध्ये हमको एठी मिलि जाय छै एठी मध्ये हमें हमर सब जिंस पत्र बही पत्र सब सजै के रखुछु तो ओवरऑली या नवम दशम क्लास देखेले एबे जेटा आर गोटु हमर हां या पर हमें नेक्स्ट क्लास उरा जो हमर रहला 6th 7th 8th आउ तीनटा क्लास हम पाखरे अछि सेटा को हम टिके देखै दबा नेक्स्ट टाइम आसी पाइ जो हमर स्टैंडर्ड 6 रो क्लासरूम पाखरे एटा हमर जेहेतु छोट पिलांग जूनियर पिलांग क्लासरूम तो एटा टिके छोटियाटे अछि एठी मध्ये हमें
ଆମର ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଆଟାଚ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଫ୍ୟାନ Fan ଦିଟା ଫ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଆଟାଚ କରିଛୁ ନିଅନ ଲାଇଟ। ଏଟା ନିଅନ ଲାଇଟ କୁହାଯାଉଛି ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଟା ୱାର୍ମ ଲାଇଟ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଏଇଟା କଣ କାମ ନା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ ରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଥିଲୁ ଦେଖଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ ରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କୋଚିଂ ର ବ୍ୟାନର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ୱାର୍ମ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ ରେ ଆର ଭିଉ ଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 7th ଆଉ 8th କ୍ଲାସ ର। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପାଇଛୁ ଆମର 7th ଆଉ 8th କ୍ଲାସ ର ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ ଟେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫ୍ୟାନ ଆଟାଚ କରିଦେଇଛୁ ହେଲା କି। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମ ଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମର ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ଏଟା ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓପନ କିଚେନ ର ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ଲାସ 7th ର କ୍ଲାସ ରୁମ। ଆଉ ଏଇ ରୁମ ଟା ବି ଟିକେ ବଡ ଅଛି ନାଇଁ କି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଟିକେ ବଡ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଆଟାଚ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8 ର କ୍ଲାସ ରୁମ। ସେଇ କ୍ଲାସ ର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେତେ ହେଇପାରିବ? ଆରାମ ସେ କ୍ଲାସ ରେ 20ଟା ପିଲା 15-20ଟା ପିଲା ଆରାମ ସେ ବସିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ୱାଶରୁମ ଟେ ଆଟାଚ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ବିରାଟ ବଡ। ଏଟାକୁ ଆମର କେହି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଡିଟୋରିୟମ ରୁମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଯେମିତି କି ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 4-5 ମାସ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ତ ରୁମ ଟା ଏତେ ବି ଆମେ ଠିକ ରେ ଡେକୋରେଟ କରିପାରିନୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଇଛି କୋଚିଂ ର ବାସ୍ କି ଆମେ ବ୍ଲଗ ଟା ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ଆମର 8 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଲାଇଫ ରେ କଣ କଣ ଘଟିଲା ଆଉ କଣ କଣ ହେଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ ବୁଝିଲେ। କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କୋଚିଂ ର ନାଁ ଦିଆ ହେଲା। କୋଚିଂ ସବୁ ତ ଜିନିଷ କହିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦବା ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି କୋଚିଂ ରେ କହିଦବା। କୋଚିଂ ରେ ଆମେ ଯେମିତି କି ଆମର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ ହେଲା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ୱିକଲି ଆମେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ କରୁଛୁ। ଏକ୍ସାମ ର କାରଣ ହଉଛି କଣ ତ ପିଲାଟା କଣ ପଢୁଛି ଆମ ପାଖରେ କଣ ଜାଣିବା କି ପ୍ରତି ମାସରେ ନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ନିହାତି ଆମେ ଓଭରାଲି ମାନେ ଏଜୁକେଶନାଲ ରିଲେଟେଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ପିଲାର ଦରକାର ଆମେ ପୁରା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହେଲା କି। ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ରେ ଅଛୁ। 6 ମାସର ଗ୍ୟାପ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରେଇଛୁ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ସବୁ ଇଏ ପଢୁଛି ନିହାତି ଲାଇଫରେ ହଜାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଥାଉ ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ବସନା ନିଜକୁ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫ୍ରି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। କାରଣ ଟିଚରସିପ ଟା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ ଚୁଜ କଲୁ। ତ ନିହାତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଲ୍ୟାବ ତିଆରି ହେଲା। ଆମର ତ 6ରୁ 10ମ ଦିନ 4ଥରୁ 10ମ ଦିନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ରହିଲା କଣ କ୍ଲାସ ରହିଲା ଆମର ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ସାରା ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ ମାନେ ଇଂଲିଶ ରେ ପୁରା ବଢିଆ ଭଲ ଟିଚର ପୁରା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 2016 ଠୁ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ପଢେଇ ଆସିଛି ତ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଫୁଆ ଫେଲି ଯାଇଛି କି କୁଆଡେ ଜୀବନ ସାର ଗୋଟେ ଭଲ ଇଂଲିଶ ପଢାନ୍ତି। ସେମିତି ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସେସ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ନିଜ ଇଏରୁ କହୁଛି ଆଉ କଣ ହେଲା। ତ ଆମର ଦିହିପର ଟାଇମରେ ଯୋଉ ରହିଲେ +2 ପିଲା ତ ସେମାନେ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ ବେଳ ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯଦି କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବି କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତ ନିହାତି ଆମର ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ +2 ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ସ୍ପେଶାଲ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଲ୍ୟାବ ପଛର କାହାଣୀ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ବଢିଆ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେଇଲୁ। ଆଉ ହୋପ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବଢିଆ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆମର ଫାସିଲିଟି ଯେମିତି କି ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମ ପାଖରେ ଅଲ ଚାପ୍ଟର କଭର କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାର ଓଭରଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମ ଥିବ ସେଠି ଫୋକସ ଟା ଅଧିକ ରହିବ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢିଆ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଲ୍ୟାବ ର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ ପରେ ବ୍ଲଗ ପଢି ଚାଲିବ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବାର ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଲ୍ୟାବ ର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆଗକୁ ଦେବେ ଏଇ ଆଶା ରହିବ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଲ୍ୟାବ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟାଇମ ଆସିଗଲା ଆମ କୋଚିଂ ଉପରେ ଆମ ବିଜନେସ ଭୁଲିଯିବ। ଆମର ଏଟା ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେଶନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିଡିଓ ବହୁତ ବାଟକୁ ଯାଉ।
आ बहुत लोग माने आवार होंतु एक्चुअली नयागढ़ जो मोनोपोली चली एजुकेशन को नहीं तो सेटा टिके बंद हो माने बेटर पिला में चाहू कि पिला में बेटर एजुकेशन पान हां बुझले तेणु करके हमर एटा खोलिवार बहुत मात्रा में वीडियो टिके शेयर करंतु आ बहुत बहुत पेमेंट दियंतु तो आगु आगु देखु थांतु आ हमर लाइफ रे कोन कोन चलची आ गोटे नुआ मदर ब्लॉग रे से पर्यंत मु जीवन जति आ मो साइन अछि ज्योति प्रकाश पटनायक मोर चैनल नाम आथरे रिकॉल करे दोछि जीवन ओडिया ब्लॉग्स द मास्टर ब्लॉग्स तेणु निहाती सपोर्ट करी चलता ए भलिया भाबरे तो देखाबा आउ गोटे मजेदार ब्लॉग रे से पर्यंत रहउछि जय जगन्नाथ नमस्ते भलरे थांतु समस्ते चलो गुड बाय